Hi. Last time we have seen gravitational potential energy, escape velocity, and some numericals are it is the which is the escape velocity on the surface of the earth. म्हणजे अर्थ वरून जर समजा त्या ऑब्जेक्टला जर समजा इथून सुटायचं असेल तर it will require 11.2 kilometer per second अशी ती escape velocity लागेल. Now we will move on to solve example number 1. सोपा आहे पाहून घ्या. Calculate the escape velocity on the surface of the moon given the mass and radius of the moon to be 7.34 into 10 raised to 22 kg. आता mass of the moon it is 7.34 into 10 raised to 22 kg. Earthचं mass जास्त आहे की मूनचं naturally it is earth कारण 10 raised to 24 आहे. Here 10 raised to 22 आहे. So the earth is having more mass than the moon. Remember comparison याच्यासाठी करायच्या की लक्षात राहते नाही तर मग तिकडे 6 आहे इथे 7.34 आहे पण पॉवर 10 raised to 22 आहे इथे. In case of the moon, why? In case of the earth it is 10 raised to 24. हे फक्त लक्षात ठेवण्यासाठी आणि कसं होते की असे जर काही पॉइंट जर लक्षात ठेवले तर अर्थच्या वेळेला 22 लिहिले जाणार नाही 24च लिहिले. अशा प्रकारच्यासाठी लक्षात ठेवायचं. And 1.74 into 10 raised to 6 meter respectively. ती पण अर्थची जास्त आहे बिकॉज 6.4 into 10 raised to 6 आहे. आता इथे 10 raised to 6 तर आहेच दोन्हीकडे but it is 6.4 and in case of moon it is 1.74. So remember this. Then आता given G is equal to सगळ्यांना माहिती आहे capital G is equal to universal gravitational constant and its value is 6.67 into 10 raised to minus or plus it is minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, so 6.67 into 10 raised to minus 11 this is the value of the capital G. That is universal gravitational constant. Then it is certain mass moon or mass of the moon is equal to m and that is 7.34 into 10 raised to 22 kg. Okay, 10 raised to 22 kg and then it is radius of the moon and that is denoted by capital R. So here it is 1.74 into 10 raised to minus 6 10 raised to 6 not minus 6 1.74 into 10 raised to 6 meter and मग calculate काय करायचं आहे escape velocity. So V escape is equal to question mark. हे सगळं पहिले मांडून घ्यायचं व्यवस्थित. पहिले तर न्यूमरिकल छानपैकी 2 वेळा वाचून समजून घ्यायचं. Calculate the escape velocity. So escape velocity calculate करायची आहे on the surface of the moon. मूनच्या सरफेसवर अर्थच्या नाही आणि मग त्याच्यासाठी काय काय दिलेलं आहे given the mass and radius of the moon to be 7.34 into 10 raised to 22 kg and 1.74 into 10 raised to 6 meter respectively. So we very well know that V escape is equal to under root 2gm upon r. Okay, now we will put the values. It is under root तुमच्या बुक मध्ये असं लिहायचं स्टेप बाय स्टेप एक एक खाली लिहायच्या. इथं आपण फक्त स्पेस आणि सगळ्यांना कन्व्हिनियंटली दिसलं पाहिजे म्हणून करत आहे 2 into g ची व्हॅल्यू 6.67 into 10 raised to minus 11. Okay, into m ची value it is
7.34 into 10 raised to 22. Okay, then it is divided by, okay, divided by the 1.74 into 10 raised to 6. 1.74 into 10 raised to 6. त्याने मला ते का सगळं उत्तरच काढून दिलेलं आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बिचाऱ्यांना काही त्रास होणार नाही. काय करायचं, डायरेक्ट ते सोडवायचं. बघा आता 2 into 6.67 त्याला सरळ सरळ त्याचा गुणाकार येईल. इट इज 13.34. ओके, so it is under root 13.34. ओके, आता आलं 7.34. त्या दोघांचा केला गुणाकार. ओके, त्या दोघांचा आपण गुणाकार केलेला आहे. 2 into 6.67 that comes 13.34 into हा घेतला 7.34 into 10 raised to -11 into 10 raised to 22 upon 1.74 into 10 raised to 6 as it is. Next time त्याला अरेंज करून घेऊ. Then it is 13.34 into 7.34 हा गुणाकार करून टाकायचा तुम्ही आणि that will come 97.91. I have already done these calculations, so you confirm it by doing your calculations. Okay, 13.34 into 7.34 that comes 97.91. Then rules of indices नुसार 10 raised to -11 into 10 raised to 22. तर याचं उत्तर येऊन जाईल. It is 22 minus 11, that is 10 raised to 11. That is 10 raised to 11. Okay. आणि मग हा जो होता हा 10 raised to 6 जर वर घेतला तर into 10 raised to -6 होईल. Again by rules of indices 1.74 as it is. पहिले या दोघांना सोडवलं. या दोघांना सोडवल्यावर 10 raised to 11 आलं. 10 raised to -11 into 10 raised to 22 rules of indices नुसार याचं उत्तर येईल 10 raised to 11. हा 10 raised to 6 आपण वर नेला तर तो 10 raised to -6 होते आणि मग तिथे मी ते तसं लिहिलं. ओके, देन पुढे मी स्क्वेअर इज इक्वल टू अंडर रूट, तर सरळ सरळ होऊन जाईल 97.91 अपॉन 1.74 into 10 raised to 11 into 10 raised to -6 that becomes 10 raised to 5. Rules of indices पुन्हा बरोबर आहे, 10 raised to 5. आता भागाकार सोडून घ्यायचा आणि मग सोडवल्यानंतर साधं साधं असल्यामुळे मी काय सोडवत नाही आहे आणि थोडंफार तुम्ही पण सोडवलं पाहिजे. 56.27 येते त्याचं उत्तर. सोडवल्यानंतर 56.27 सांगितलेलं आहे. 2 नंतर डेसिमल पॉइंट आहे. सरळ सरळ साधं इथे 2 नंतर आहे. 9791 डिवाइडेड बाय 174 करायचं. यू विल गेट द आन्सर. You will get the answer, that is 56.27 into 10 raised to 5 into 10 raised to 5. Okay, मग आता बऱ्याच जणांना आवडत नाही 10 raised to 5 तर ठीक आहे, आपण पण त्याला उडून टाकू. तर 10 raised to 5 आहे, प्लस आहे, म्हणून we will move our decimal point move on it is right hand side. आणि मग तो 5 घर राइट हँड साइडला मूव्ह होईल कारण 10 raised to 5. सो हियर 1 2 and we have to add again 3 0 3 4 5 म्हणजे it will becomes 5 6. आता हा डेसिमल पॉइंट 1 घर 2 7 2 झाले 3 4 5 आणि मग अंडर रूट 56 27 0 0 0 that is 56,27,000. 56,27,000.
इट इज वी हॅव टू सॉल्व दिस. बरोबर आहे की नाही? तर आता मला विश्वास आहे सगळ्यांनी उतरवलं असेल. आता आपण बघू. हे वाटल्यास मी करून दाखवतो कारण सगळ्यांना स्क्वेअर रूट बाय डिव्हिजन मेथड चांगलं येते म्हणून मग आपण त्याला पुन्हा बघू करायला हरकत नाही. बघू मला जमते का? 56 27,000. ओके आता सरळ सरळ जेव्हा आपण करतो 2 पॉईंट्स असतात समजा 323.92. ओके तर डेसिमल पॉईंट नंतर पेयर बनवायची असेल तर इकडून इकडे जायचं आणि मग पूर्वीचं डेसिमल पॉईंटच्या पूर्वी सो अशा प्रकारचे 2 असतात म्हणून मग ते एकदा सांगून दिलं. तर आता डेसिमल पॉईंट ठीक आहे म्हणजे आपली पेयर अशी होईल 2 मग ही तिसरी. ओके आणि सोपं आहे काहीच नाही आहे. नियरेस्ट स्क्वेअर शोधून काढायचा आहे. ओके सो इट इज 5 चा नियरेस्ट स्क्वेअर 2 कारण 2 चा स्क्वेअर 4 येते. सो हियर इट इज 2 2 चा 4 सो मायनस हियर हे 2 ने डिवाइड केलं म्हणून मग 2 प्लस करून टाकायचे 4 झाला. 5 - 4 1. आता फरक इथे एवढाच राहते पेयरच्या पेयर घ्यावी लागते आपल्या रेग्युलर डिव्हिजन सारखं नाही सिंगल दिसत नाही. सो वी विल टेक हियर पेयर. ओके सरळ सरळ आहे बघून घ्या 4 आणि 16 4 4 = 16. पण आपल्या जर 4 च्या पुढे जर काही ठेवलं तर त्याच्यापेक्षा मोठा होऊन जाईल म्हणजे 4 चा भाग जाणार नाही. सो इट विल हियर 3 3 3 = 9 3 4 = 12. ओके मग लगेच इथे 3 तो ऍड करून घ्यायचा 46 12 - 9 3 6 - 3 3 it's 0 and we will take. Okay now it is 4 8 = 32 पण 6 पण आहे त्याच्यावर तर 8 बहुतेकच जमेल. सो we will try 7 7 7 = 49 4 will be carried. 7 6 = 42 plus 4 46 again 4 will be carried. 7 4 = 28 plus 4 3 32. Okay 7 7 = 49 4 7 6 = 42 plus 4 46 4 7 4 = 28 plus 4 32. That again we will add 7 so it is 474. Okay then 10 - 9 1 7 - 7 0 then 3 - 2 1 and it is 0. Okay now it is 0. आता 0 ची स्क्वेअर आलेली आहे so we will take it. आता सरळ सरळ आहे तर बघून घ्या. आता काय होईल 4 आणि 10 4 2 = 8 so we will go with 4 7 4 ऍडिशन केल्यानंतर आणि मग 2 2 = 4 2 4 = 8 2 7 = 14 1 वेगळी आहे 2 4 = 8 10 - 4 6 10 - 9 1 11 - 5 6 10 - 10 0 0 6 1 6. ओके आता पहा आणखी याला फॉर्म्युला सोडवता येते तर कसं पुन्हा शून्याच्या पेयर घ्यायच्या आणि आपण 2 पेयर घेऊ लहान मुलांना बरोबर येण्यासाठी. ओके then it is शून्याची पेयर घेतली इथं 6 आहे तर 4 आहे नॅचरली 1 चा भाग झाला कारण बाकीचं काय 2 केले तर 4 2 = 8 होते. सो इट इज 1 पॉइंट कारण आपण पॉइंट दिलेला आहे आणि मग सरळ सरळ 4 7 4 4 1 कारण त्याला इंटू 1 जर केला तर सेम आन्सर. सो इट इज 1 4 7 4 4 2 आणि मग 10 - 1 9
Okay, 10 minus 5, 5. 6 minus 5, 1. 11 minus 7, 4. 6 minus 5, 2. Okay, 1, 4, 1, 5, 9. आणि मग पुन्हा शून्याची पेअर घेतली. मग आपला पुढचा भाग असेल इट इज ऑफ द अगेन 4 14. पण 4च्या मध्ये मोठे मोठे डिजिट आहे तर 4 3 are 12 जमणार नाही. सो इट विल बी 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 4s are 8, again 2 4s are 8, 2 7s are 14, 1 will be carried, 2 4s are 8, 8 plus 1, that is 9. Boo. I hope. So will be right. 10 minus 4, 6, 10 minus 5, 5, 9 minus 9, 0. 15 minus 8, that is 7. Okay? Then 11 minus 5, that is 6. 14 minus 10, that is 4. 0. आपला 47 आहे 46 आहे. Okay, which is बरोबर आहे. So we will get this answer. That is याला काय लिहावं लागेल तर solving or taking square root. Solving square root by the division method, and we will get the answer 2372.12. It is meter per second. It is meter per second. Okay. मग त्याने आपल्याला किलोमीटर मध्ये उत्तर दिलेलं आहे. किलोमीटर मध्ये उत्तर आहे. So we will divide it by 1000. It will become kilometer per second. Okay. आता सरळ 1000 म्हणजे 3 डेसिमल पॉइंट इकडे सरके 1 2 3. So it will become 2.372. बाकी मग 1 2 आहे तो छोटासा आहे म्हणून त्याला निग्लेक्ट केलं तरी चालेल. So it will become kilometer per second. That is 2.37 kilometer per second. Solve example. बघितलं अशा प्रकारे सोडून दिलेला आहे पुस्तकात आपल्या. तर सगळ्यांनी छापून घेतलंच असेल ॲज युजली. इट इज नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट. सो एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून it is 2.37 kilometer per second. That is the answer. फायनल स्टेटमेंट लिहायचं प्रत्येक ठिकाणी. म्हणजेच काय होते सरळ आपला अर्धा मार्क गमवायचा नाही आणि खरोखर गणित सोडवण्याचा आनंद सुद्धा होते. सो इट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून or on the surface of the moon is 2.37 kilometer per second. म्हणजे जर समजा आपण 2.37 किलोमीटर पर सेकंड अशी जर समजा वेलोसिटी प्रोव्हाइड केली तर तो ऑब्जेक्ट मूनच्या सरफेसवर कायमचा निघून गेलेला असेल. देन वेटलेसनेस इन अ स्पेस. आता स्पेस मध्ये गेल्यावर आपल्याला वेटलेस खबर वाटते. वेटलेसनेस इन द स्पेस. स्पेस ट्रॅव्हलर्स एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इन द स्पेसक्राफ्ट appear to be floating. आणि मग आपल्याला ते फ्लोट होताना तरंगताना दिसतात. तर इट इज स्पेस ट्रॅव्हलर्स. आणि मग त्या स्पेस क्राफ्ट मध्ये जे काही ऑब्जेक्ट ठेवलेले आहेत ते सगळेच्या सगळे तरंगताना दिसतात. तर व्हाय डज दिस हॅपन. का आपण घडत असेल तर बघा. दो द स्पेसक्राफ्ट इज ॲट हाईट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. हा स्पेसक्राफ्ट हाईट वर राहते फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. The value of g there is not 0. तिथे तो राहते तर तिथे याची व्हॅल्यू ऑफ जी काही 0 नसते. अशा म्हणजे एवढ्याच डिस्टन्सवर राहते. इन्फानाइट डिस्टन्सवर राहत नाही. ओके. इन द स्पेस स्टेशन द व्हॅल्यू ऑफ जी इज ओनली 11% लेस दॅन इट्स व्हॅल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. आता व्हॅल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे. ओके. मग जे स्पेसक्राफ्ट किंवा स्पेस स्टेशन आहे तिथे व्हॅल्यू ऑफ जी काय असते 11% लेस. म्हणजे याच्या 9.8 minus 11% इट इज नियर अबाउट 8.72.
दॅट इज मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे इथे काय होईल तर त्या स्पेस स्टेशनवर जी व्हॅल्यू असते जीची इट इज 8.72 अप्रॉक्सिमेटली मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, देन thus the height of the spacecraft is not the reason for their weightlessness. आणि मग व्हॅल्यू ऑफ जी कम्पॅरेटिव्हली खूप कमी नाही झालेली आहे, त्यामुळे ही हाईट नक्कीच रिझन नाही आहे तिथे जे वेटलेसनेस असण्याचं. हे नक्कीच कारण राहणार नाही. तर बघा आता देअर वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय देअर बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल. आणि मग यांना वेटलेसनेस यांचं वजन विरहित वाटतात. तर रिझन काय तर दे आर इन अ फ्री फॉल. They are in a free fall. Okay, then though the spacecraft is not falling on the earth because of its velocity along the orbit. खूप वेळा सांगितलेलं आहे की ते फ्री फॉल मध्ये असून का बरं पडत नाही तर बिकॉज दे आर हॅव्हिंग द वेलॉसिटी अँड दे आर हॅव्हिंग द वेलॉसिटी दे आर ऑर्बिटिंग द अर्थ. मग त्याच्यानुसार ते अर्थला फेरा पण मारत आहे, ऑर्बिट मध्ये फिरून राहिलेले आहे. दे आर हॅव्हिंग द वेलॉसिटी, दॅट्स वाय दे आर नॉट फॉलिंग डाऊन. दे आर नॉट फॉलिंग डाऊन बट स्टील दे आर इन अ फ्री फॉल. Though the spacecraft is not falling on the earth because of its velocity along the orbit, the only force acting on it is the gravitational force of the earth and therefore it is in a free fall. पण अशा केस मध्ये काय होऊन राहिलेलं आहे की त्यावर एकच फोर्स ऍक्ट होऊन राहिलेला आहे अँड दॅट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अँड दॅट्स वाय इट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल. इट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल. ओके, as the velocity of the free fall, the velocity of the free fall does not depends on the properties of an object. वेलोसिटी ची राहते फ्री फॉल ची कारण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे मग तो खाली येऊन राहिलेला आहे. ती फ्री फॉल ची वेलोसिटी आपण पाहिलेला आहे की त्या ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीज वर डिपेंड असते. मग तो ऑब्जेक्ट स्पेसक्राफ्ट असो, स्पेस ट्रॅव्हलर असो किंवा त्याच्या आतमधले ऑब्जेक्ट असो, यांच्या प्रॉपर्टी सोबत त्या वेलोसिटीचं काही घेणं देणं नाही आहे. सो द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल is the same for the spacecraft, the travelers and the object in the craft. आणि मग सगळ्यासाठीच वेलोसिटी सारखीच आहे. मग तो स्पेस ट्रॅव्हलर्स असो, स्पेसक्राफ्ट असो की त्यामध्ये ठेवलेले ऑब्जेक्ट असो, सगळ्यांसाठी वेलोसिटी काय आहे सारखीच आहे. Thus, if a traveler releases an object from her hand, आता ट्रॅव्हलर्स बिचाऱ्याने पुसरली आणि लेडीजच कन्सिडर केलेली आहे फ्रॉम हर हँड. मग तिच्या हातामधून जर एखादा ऑब्जेक्ट जर रिलीज झाला तर काय होईल? इट विल रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू हर. तिच्यासाठी काय असेल तो स्टेशनरी असेल एका जागेवर विथ रिस्पेक्ट टू हर. म्हणजे तिच्यासाठी तो ऑब्जेक्ट रिलीज झालेला एका जागेवर असेल अँड विल अपियर टू बी वेटलेस. आणि मग तो तिला असा अद्दरच दिसेल आणि त्यामुळे तिला वाटेल की याला वजनच नाही आहे. सो इट इज द वेटलेसनेस इन द स्पेस. आणि हे कशामुळे आहे? इट इज बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल. सो इन दिस फॅशन theoretical part is over regarding this chapter. Okay, now we will move on to numericals. That is question number 5. Solve the following examples. Okay, तो बघा पहिलं गणित आणि हे सगळे छापून घ्यायचे आहे. हो म्हणजे मग बरं राहते आपल्याजवळ असेल तर an object takes 5 seconds to reach. Okay, 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters on a planet. What is the value of g on that planet? आता सरळ आहे कोणता प्लॅनेट आहे हे काही सांगितलेलं नाही आहे पण तिचा सिनेरिओ डिस्क्राइब केलेला आहे. तो सरळ आहे ऑब्जेक्ट कुठून खाली पडत आहे तर वरून खाली पडत आहे. पाहून घ्या. अँड ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड. ग्राउंडवर पोहोचण्यासाठी त्या ऑब्जेक्टला किती सेकंद लागत आहे तर 5 सेकंद लागून राहिलेले आहे. किती? 5 सेकंद. ओके,
आणि कोणत्या हाईटवर आहे तर इट इज 5 मीटर. आता सरळ या बॉक्सचा सिनेरिओ म्हणजे ऑब्जेक्ट काय होता, सुरुवातीला रेस्ट मध्ये होता कारण वरून खाली पडत आहे. म्हणजे इन दॅट केस u इज इक्वल टू 0. u इज इक्वल टू 0. ओके. आता व्हॅल्यू ऑफ जी काय असेल तर व्हॅल्यू ऑफ जी पॉझिटिव्हच असेल कारण वरून खाली पडत आहे. म्हणजेच काय होईल, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची जी डायरेक्शन आहे त्याच दिशेमध्ये ऑब्जेक्ट पडून आलेला आहे. म्हणजे a इज इक्वल टू प्लस g. नाव राईट डाऊन गिव्हन. आता गिव्हन मध्ये काय लिहायचं, u इज इक्वल टू 0 आणि ब्रॅकेट मध्ये लिहून ठेवायचं ऑब्जेक्ट इज ॲट रेस्ट. रेस्ट वर होता टेबलवर. ओके. रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाईट ऑफ अ प्लॅनेट. नाही, फक्त टेबल वगैरे काही सांगितलेलं नाही. तर u इज इक्वल टू 0, इट इज ॲट रेस्ट. टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड. त्याला टाइम किती लागलेला आहे तर 5 सेकंड लागलेला आहे खाली येण्यासाठी. ओके. मग टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड. हाईट, आता हाईट वरून पडलेला आहे. हाईट म्हणजे आपल्यासाठी डिस्टन्स झालेला आहे. सो हाईट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 5 मीटर. सगळे डायमेन्शन पाहून घ्यायचे, एका जागेत दिलेले आहे त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. आणि मग ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सिलरेशन ऑन दॅट प्लॅनेट. Gravitational acceleration on that planet, that is g. What do we have to calculate? म्हणून मग लिहायचं gravitational acceleration of that planet आणि मग तिथं small g is equal to question mark. आता सरळ सरळ पाहून घ्या u आहे आपल्याजवळ. ओके. u आहे, नंतर आपल्याला t पण आहे, s पण आहे. तर मग मागे यांना आणि जी काढायचा आहे. त्यांना समाविष्ट करणार पहिलं तर जमणार नाही. v इज इक्वल टू u प्लस 80. v नाही आहे आपल्याजवळ. ओके. मग आपल्याजवळ यस आहे तर वी विल गो फॉर सेकंड इक्वेशन, कायनेमॅटिकल इक्वेशन. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. आणि म्हणून मग आपण लिहा, वी नो दॅट सेकंड कायनेमॅटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut plus half at square. सुरुवातीला मी जे सांगितले ते लिहून घ्यायचे आहे. गिव्हन u is equal to 0 जे काही सांगितले होते ते तसे लिहून घ्यायचे आहे. Now we will put the values all here. It is 5. u is equal to 0 into 5 कारण 5 सेकंड होता आणि 5 मीटर होता प्लस हाफ. आता याच्या जागेवर काय होऊन जाईल तर जी येऊन जाईल कारण आपण पाहिलेलं आहे a इज इक्वल टू g बिकॉज ऍक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी. दॅट्स वाय a इज रिप्लेस बाय g आणि t म्हणजे टाइम 5चा स्क्वेअर. ओके. मग आता सरळ सरळ आहे तर पहा 0 प्लस हाफ. ओके. इंटू 21 half into 25 into g. Okay. Here 5 will be there. आता सरळ सरळ आपल्या जवळ उरला आहे 25 upon 2g is equal to 5. Therefore g is equal to 5 into 2. आता हा 2 जर इकडे आला इकडे डिवाइड मध्ये आहे तिकडे मल्टिप्लाय मध्ये आणि हा न्यूमरेटर मध्ये आहे सरळ डिव्हाइड. ओके. Then it is 25. Okay. 5 ones are 5, 5 5s are 25, so it will be a 2 upon 5. It will be a 2 upon 5. Okay, and then it is 2 upon 5 means, दोन भाग जात नाही मग शून्याचा भाग बसेल पॉइंट मग आपले 20 होऊन जाईल 520. So it will be a 0.4 meter per second square. 0.4 meter per second square. Therefore, the gravitational acceleration of the planet is 0.4 meter per second square. कोणता प्लॅनेट आहे नाव सांगितलेलं आहे पण त्या प्लॅनेटवरचा सिनारिओ सांगितलेला आहे तर आपण पण तसंच लिहायचं. फायनल स्टेटमेंट बरोबर लिहून घ्यायचं. द ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सिलरेशन ऑफ द प्लॅनेट is
0.4 meter per second square. 0.4 meter per second square अशा प्रकारचं पहिलं न्यूमरिकल सगळं सोपं आहे. फक्त काय करावं लागते, थोडीफार मेहनत घ्यावी लागते, ते तर करावंच लागेल. आणि सिनॅरिओ सर्वात पहिले समजून घ्यायचा आणि मग त्याच्यानुसार आपल्याला बरोबर जाता येईल. ओके, देन इट इज second number, that is B. Okay, the radius of a planet A is half the radius of planet B. The B जो planet आहे, ओके, त्याच्यापेक्षा A ची जी planet A planet ची जी radius आहे ती half आहे. शांततेने समजून घ्यायचं, त्याच्याशिवाय हे मानता येत नाही. ओके, if the mass of A is ma, आता ए प्लॅनेटचा मास आपण जनरली ए न डिनोट करतो आणि तो ई म्हणून राहिला. व्हॉट मस्ट बी द मास ऑफ बी, म्हणजे आपल्याला एम बी काढायचं आहे, कॅपिटल एम बी. सो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दॅट ऑफ द व्हॅल्यू ऑन ए. ए वर जी व्हॅल्यू ऑफ जी असेल ती बी वर हाफ झालेली असेल व्हॅल्यू ऑफ जी. त्या कंडिशन मध्ये आपल्याला काय काढायचं आहे, मास ऑफ द प्लॅनेट बी. छान गणित आहे, शांततेनं ऐकून घ्या, शांततेनं वाचा, समजून घ्या आणि नंतर मग लिहिणं सुरू करा. तर पहा, सगळे सोपे सोपे गणित आहे याच्यात आणि त्यामुळे बरेच लोक काय करतात की त्याचं म्हणून सर्वात शेवटी घेतात. म्हणजे काय होते, सगळे मग वेळेवर सांगता पण येते काय आता मी नाही बोलत ना, म्हणून आपण एक घाईत घेतलं. पण आपण तर सरळ सरळ सिरियली जाऊ. पण बऱ्याच जणांनी, मला विश्वास आहे काही एक्सेप्शन सोडून बऱ्याच जणांनी ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर सुरू केलं नसेल. त्यामागची रिझन आहे की विद्यार्थ्यांना छानपैकी समजलं पाहिजे, मग वेळेवर शिकवायचं पेपरच्या वेळेला. वेळ नसेल तर तेवढं पण शिकवायची गरज राहणार नाही. Nowadays, we will see our numerical. It is B1. Okay. मग आता given for planet A. आता for planet A. For planet A. Okay. मग आता mass. It is आता mass नक्कीच for planet A म्हणजे mass कोणाचं असेल तर A प्लॅनेटचं असेल. Mass is equal to ma. Okay, A प्लॅनेटचं असल्यामुळे ना रेडियस नक्की ती पण RA असेल आणि रेडियस RA गणितात दिलेली आहे कंडिशन्स, तर ती काय असेल तर पाहून घ्या. द रेडियस ऑफ अ प्लॅनेट A, A ची जी रेडियस आहे ती काय आहे, हाफ द रेडियस ऑफ प्लॅनेट B. बी ची जी रेडियस आहे त्याच्यापेक्षा हाफ असेल, म्हणजेच काय होईल, हिअर इट इज RB/2 हाफ म्हणजे डिवायडेड बाय 2 असं होईल. तर हे कुठून घेतलेलं आहे तर गणिताच्या सुरुवातीला सांगितलेलं आहे. म्हणून मग रेडियस RA, ए प्लॅनेटची रेडियस आणि ती गणितात असं सांगितलेलं आहे, द रेडियस ऑफ प्लॅनेट A इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लॅनेट बी. म्हणजे प्लॅनेट बी ची जी रेडियस असेल त्याच्या अर्धी. इथे जर 50 असेल, 50 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे 25. म्हणजे आपलं हे अगदी योग्य मांडलेलं आहे. सो RA इज इक्वल टू RB/2 आणि हे मी घेतलेलं नाही आहे, गणितात दिलेलं आहे. देन आता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. It is acceleration due to gravity. आणि ती कोणाची तर it is of the planet A, that is written as GA. बरोबर आहे. This is the scenario for the planet A. For planet A, mass is equal to ma. हे पण गणितातच दिलेलं आहे. मग रेडियस ही पण गणिताच्या सुरुवातीला सांगितलेली आहे. ए ची जी रेडियस आहे ती बी च्या रेडियसच्या हाफ असते. ओके. मग आणि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी GA. नाउ फॉर प्लॅनेट बी, for planet B,
Okay. Then mass is equal to mv. ओके, पण मास बद्दल काही बोललेलं आहे का तर पहा, तर हेच आपल्याला काढायचं आहे. ओके, पाहून घ्या, वाचा. तर याला आपण शेवटी लिहिलं चालतंय, पण इथं सिरियली होतं तर इथे पण लिहिलं तरी काही फरक पडणार नाही. पण जनरली आपण जे काढायचं असतं ते शेवटी लिहितो. मग आता रेडियस, तर आपण बरोबर मेन्शन केलेली आहे. सो रेडियस काय आहे तर इट इज आरबी. पण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि असे शॉर्ट फॉर्म लिहायचे नाही. हे फक्त इथे मी माझ्या याच्यासाठी लिहिले, पण आपण पेपरमध्ये समजायला समजून घे असं म्हणू शकत नाही. तुम्ही विद्यार्थी असल्यामुळे समजून घ्या, पण तुम्ही असं लिहायचं नाही. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज इक्वल टू दॅट इज जीबी. पण ही जीबी काय आहे तर गणितात दिलेली आहे. पहा किती असेल. What must be the mass of the piece so that the value of G on B is half that of the value on A. मग A वर जी व्हॅल्यू असेल म्हणजे G चे हाफ असेल सरळ सरळ. सो we will get GB is equal to GA upon 2. सगळ्यांना गणित सुचवायचं आहे समजलं असेल. पहा, पर प्लॅनेट आहे, मास एवढे दिलेलं आहे, रेडियस B च्या अर्धी आहे म्हणून मग अर्धी अपॉन 2. आणि मग तिची ग्रॅव्हिटी असेल तर G ने आपण इंडिकेट करू. देन हियर रेडियस इज RB. Then acceleration due to gravity on planet B, that is GB, is half of the value of G on planet A. म्हणजे A वर जेवढी व्हॅल्यू असेल त्याच्या अर्धी ही B वरची व्हॅल्यू असेल. आता सोपं आहे, जास्त त्रास होत नाही. ओके, एकदा मांडल्यानंतर सगळं काही बरोबर जाते. नाउ वी नो दॅट स्मॉल g is equal to, we know that small g is equal to gm upon r square. gm upon r square. आपल्याला हे सगळं आहे पाहून घ्या. g पण आहे, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट सगळ्यांचं म्हणजे माहितच असते. मास पण आहे, रेडियस पण आहे, सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. तर ही काय झालं आपला ओव्हरऑल फॉर्म्युला झाला. तर इथं आपण g च्या संदर्भात काढू शकतो, g च्या संदर्भात सुद्धा काढू शकतो. आणि therefore GA, आता याचं जर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असेल तर मग m सुद्धा a चाच असेल. ओके, आणि r सुद्धा a चीच असेल. ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. This is our equation number 1 regarding the planet A, and it is GB is equal to G mb upon it is rb square. So this is our equation number 2. This is our equation number 2. आता सरळ सरळ साधा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, कोणी कोणाला डिवाइड करायचं, बऱ्याचदा कन्फ्युजन होते, पण सरळ सरळ साधी गोष्ट आहे. जो आपल्याला काढायचा आहे त्याला आपल्याला वर ठेवायचं. ओके, आणि मग सरळ सरळ आपल्याला mb काढायचं आहे. म्हणजे हे इक्वेशन वर आलं पाहिजे, म्हणजेच पुढे लिहावं लागेल डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1. का बरं तर 2 नंबरच्या इक्वेशन मध्ये जे काढायचं आहे ते आहे आणि आपल्याला त्याला टॉप वर ठेवायचं आहे. ओके, म्हणून मग सरळ सरळ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 हा नेहमीसाठी फॉर्म्युला न्यूमेरिकल सोडवण्यासाठी फक्त सायन्स, बाकीच्या बद्दल नाही बोलत आहे. ओके, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 अशा केस मध्ये, अशा सिनेरिओ मध्ये अशा सोडवायचं. ओके, सो हियर आता बरोबर सगळ्यांनी नोंद करून ठेवून द्या. ओके, आता काय होईल तर 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, इक्वेशन 1.
Okay, so it is GB upon GA होईल का पहा नक्की. सो आता मग जीबीचं काय आहे GMB upon RBचा स्क्वेअर then divided by आता GAचं GMA upon RA स्क्वेअर. ओके, मग याला आपण पुढे जर आता याचा रेसिप्रोकल घेतला तर डिवाइडच्या इंटू मध्ये येऊन जाते. सो इट इज RA स्क्वेअर अपॉन GMA. ओके, सो दिस GG गेट कॅन्सल्स. ओके, मग आपण मासच्या खाली मास आणि रेडियसच्या खाली रेडियस आणू. MB अपॉन MA into RA square upon RB square. पाहूया काय केलं तर साधं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. सो GB अपॉन GA केलं कारण इक्वेशन याला लेफ्ट हँड साइडला GB आहे आणि अपॉन GA आहे. मग लेफ्ट हँड साइड अशी इक्वल टू ॲज इट इज. मग GMB अपॉन RB स्क्वेअर इथं मांडलं आणि डिवाइडिंग आहे मग याला याचा रेसिप्रोकल घेतला आणि लिहिलं. जी कॅन्सल करून घेतलं आणि मग लाईकवाल्या टर्म्स जवळ आणल्या. MB अपॉन MA इंटू RA स्क्वेअर अपॉन RB स्क्वेअर. आय होप यू अंडरस्टूड दिस अप टू दिस. ओके ना, आता MB तर आपल्याला काढायचं आहे, बरोबर आहे की नाही. मग MB काढायचं आहे. MA दिलेला आहे का आता आपण पाहू. तर पहा असंच करावं लागेल. GB अपॉन GA इज इक्वल टू MB अपॉन MA इंटू RA स्क्वेअर अपॉन RB स्क्वेअर असं लिहिलं. मग आता हा आपल्याला काढायचा आहे तर याला आपण एका बाजूला घेतलं तर बरं होईल आणि मग आपल्यासमोर होऊन जाईल. MB अपॉन MA इज इक्वल टू ही तर बाजूला चालत तशीच आहे. आता हा इथे काय होईल तर RB स्क्वेअर आहे आणि इथं RA स्क्वेअर. So it is RB square upon RA square. ओके, आता काय करायचं आहे तर आपल्या जवळ ज्या गिवन मध्ये आपण किंवा फॉर प्लॅनेट A फॉर प्लॅनेट B व्हॅल्यू काढल्या होत्या तर बघा तर तिथे आपल्या जवळ जीबीची जी व्हॅल्यू होती दॅट इज GA अपॉन 2 होती. त्या जीबीची जी व्हॅल्यू होती GA अपॉन 2 होती. ओके, पहा फॉर प्लॅनेट B मध्ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी GB इज इक्वल टू GA अपॉन 2 आहे. मग या GBच्या जागेवर GA अपॉन 2 लिहू शकतो. ओके, मग नंतर आपल्याच गणितात रेडियस ऑफ प्लॅनेट A दॅट इज RA इज इक्वल टू RB अपॉन 2. मग या RA च्या स्क्वेअरच्या जागेवर आपण RB अपॉन 2 चा स्क्वेअर सुद्धा लिहू शकतो. तर व्हॅल्यू पुट करू आणि बघू काय काय पतात होते ते. रेज हा ओके हा GA किंवा GA अपॉन 2 डिवाइडेड बाय GA. ओके, आणि इथं RB चा स्क्वेअर जसा तसा पण RA म्हणजे काय इट इज RB अपॉन 2. इट इज RB अपॉन 2 चा होल स्क्वेअर. RB अपॉन 2 चा होल स्क्वेअर. ओके, आता याला सगळ्यांना जर लक्षात आलं तर बरोबर होते पण ते सोडून दाखवावं लागेल. हा GA आणि हा GA कॅन्सल होते पण ते सगळे सोडून भागणार नाही.
त्यापेक्षा आपण बरोबर जाऊ आणि सोडू. MD upon MA is equal to GA upon 2. आणि हा भागचा जो आहे GA upon 1 आहे याचा रेसिप्रोकल जर घेतला इट इज 1 upon GA 1 upon GA हा झाला पहिलं. ओके इंटू what it is RB square. ओके आणि मग पुन्हा कालच्याचा रेसिप्रोकल जर घेतला तर काय होईल into 2 upon RB whole square. पहिली आणि मग हा G is equal to half into RB square into 2चा स्क्वेअर वेगळा divided by RB चा स्क्वेअर. So this will cancel. So this is half into 4. So it is 2. So it is 2. आलं का तो पाहून घ्या कसं. हा जो आहे GA upon 2 मग हा डिवाइड मध्ये होता याला आपण इंटू केलं तर याचा रेसिप्रोकल 1 upon G. ओके हा एक पार्ट झाला. then second इथं RB स्क्वेअर ऍज इट इज लिहिला इंटू याचा रेसिप्रोकल घेऊन आपण इंटू मध्ये आणलं. इथं डिवाइड मध्ये होता याला आपण रेसिप्रोकल घेऊन इंटू मध्ये आणलं इंटू 2 upon RB चा होल स्क्वेअर. ओके दिस इज कॅन्सल. सो इट विल रिमेन हाफ. मग RB चा स्क्वेअर तसाच ठेवला फक्त यांना काय केलं की दोघांना सेपरेट केले. दोघांचे स्क्वेअर देऊन दिले 2 चा स्क्वेअर आणि RB चा स्क्वेअर. ओके this RB square get cancelled and we get half into 2 चा square that is 4 and half into 4 that is 2. So MD upon MD is equal to 2 and therefore MD is equal to 2MA. मग जे MD चं जे मास असेल ते काय असेल it is twice the mass of the planet A. Okay, it is the twice the mass of the planet A. And म्हणून therefore the mass of planet B is 2MA. Very easy. अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स आहेत. सो दिस विल कॅरी ओनली 3 मार्क्स. जर आलं तर 3 मार्क असेल कारण जनरली न्यूमरिकल्स 2 or 3 मार्क्स साठी येतात. 2 मार्क्स साठी एक फॉर्म्युला वापरत असेल तर इथे आपण 2 वेळा वापरलेले आहे डिवाइड वगैरे केलेला आहे म्हणून मग इट विल कॅरी 3 मार्क्स. आय होप you understood this 2 problems, 2 numericals from the exercise. We will see next time.